Good morning to all. Today I focused on the topic about drama, the remaining part of the drama. Theatre can be different types. It can be a house or an open space. Thespis was the first actor playwright in Greece. Very important term. Thespis is the first actor playwright in Greece. He is supposed to have initiated the one-actor tradition in the theatre performance. He introduced the one-actor tradition in the theatre performance. Early Greek performance was staged in huge amphitheatres situated in open areas. The audience sat on tiers about 60 to 70 feet across around the stage. The theatre was rich in music, rituals, dance. Since there was no barriers between the actors and audience, the actor-audience participation was high. In the olden days, the actor-audience participation was very high. There is no distance between actor and the audience. There were only few actors. The tragic characters wore masks, padded costumes, thick, high-heeled shoes. Padded costumes, thick and high-heeled shoes. The comic characters wore light-weighted shoes. Okay. The mask prevented the actors from changing expression, and hence the actors' facial expressions remain unchanged throughout the performance. These are the some information about the theatre. Mask prevented the actors from changing their facial expressions. The actors' facial expressions remains unchanged throughout the performance. The audience cannot see their face because they wear masks. Okay. Next term is very important term, chorus. Drama is an objective or impersonal representation of life. Drama in the form of action, that is objective and impersonal, no doubt at all. The characters plays the role of others. The chorus of the ancient Greek tragedies often function as the author's mouthpiece. We all know that. Author's mouthpiece. Chorus are author's mouthpiece. The chorus was a group of people wearing masks who sang and chanted verses while performing dance-like maneuvers at religious festivals. Very ആണെന്ന് പറയാ chorus എന്ന് പറയാം അല്ലേ. മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ട് കുറേ പാട്ടും എന്തൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. A similar chorus plays a part in Greek tragedies. The main function of chorus was to narrate the events that took place off the stage and to make some comment on the morality of the actions represented on the stage. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ്. കോറസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ? നറേറ്റ് ദ ഇവൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേജ് അല്ലേ. ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, പിറകിൽ നിന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഓഫ് സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ടു മേക്ക് സം കമൻറ്റ് ഓൺ ദി മൊറാലിറ്റി ഓഫ് ദ ആക്ടേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. ഇപ്പം ഒരാളിങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മോറൽ വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ദേ ആർ ദി ശരിക്കും ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ കോറസുമായിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. In modern plays, the place of the chorus is taken by one of the characters in the play. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്ലേ. In modern days, the place of characters is taken by one of the characters in the play. Rituals and ceremonial drama usually make use of stylized enactment constructed by selecting the essence of situation. Ritual performance incorporate all devices like music, dance, speech, mask, costumes, acting, space, പെർഫോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഡിയൻസ്. ഇതൊക്കെ അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് എത്രയോ പ്രാവശ്യം റീഡിംഗ് ഡ്രാമയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ദ ആക്ടേഴ്സ് ആർ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻഡ്. ഗ്രേറ്റ് മ്യൂസിക്കൽ സ്കിൽ വാസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഓഫ് ദ ആക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ആൻഷ്യൻറ്റ് ഗ്രീക്ക് പ്ലേസ്. ഫോർ ദീസ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഡയലോഗ്സ് വെർ ഓൾ ഇൻ വേഴ്സ് ഫോം അല്ലേ. ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഡ്രാമകൾ വേഴ്സ് പറഞ്ഞ പോയട്രി ഫോമിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ പോയം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മീറ്റർ അല്ലേ. മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോയമിന് നമ്മൾ വേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പം അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടിയിരുന്നു? മ്യൂസിക്കൽ സ്കിൽസ് വളരെയധികം വേണ്ടിയിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഡ്രാമയിൽ അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവണമെങ്കിൽ. ഇതൊക്കെ ജനറലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻ ഗ്രീക്ക് ഡ്രാമ ദ ഹീറോ ഈസ് കോൾഡ് പ്രൊട്ടോഗണിസ്റ്റ് അല്ലേ. പ്രൊട്ടോഗണിസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഹീറോ ഓഫ് ദി ഡ്രാമ. റൈവൽ ഈസ് കോൾഡ് എനിമി ഓഫ് ദ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആൻറ്റാഗോണിസ്റ്റ് അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കണം.
പിന്നെ ഡിറ്ററോഗോണിസ്റ്റ് മീൻസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഹു ഒപ്പോസ്ഡ് ഹീറോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ നെറേറ്റീവ്. ഇത് ആരല്ല, ചിലപ്പോൾ അയാൾ ഇതിനെ സെക്കൻഡറി ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയും. ഈ ഡിറ്ററോഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എന്താണ്, ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് അല്ലേ, വേറൊരാളാണ്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാരക്ടർ ഹു സപ്പോസ് ദ ഹീറോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ നെറേറ്റീവ്. ചിലപ്പോൾ ഹീറോനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആളാവാം. പക്ഷെ അയാൾക്കും ഒരു സെക്കൻഡറി റോളുണ്ട്, അത്യാവശ്യം റോളുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ്. അടുത്തൊരു വേർഡ് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടില്ല, ഫസ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന വേർഡാണ് FOIL. FOIL. FOIL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹു എക്സിബിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രേറ്റ്സ് ഓർ സം ട്രേറ്റ്സ് ഇൻ ഗ്രേറ്റർ ഓർ ലെസർ ഡിഗ്രി. ട്രേറ്റ് നമ്മളെ ഇമോഷൻസ്, ഫീലിങ്സ് ആണ്. ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾ. ക്യാരക്ടർ എക്സിബിറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രേറ്റ്സ് ഓർ സം ട്രേറ്റ്സ് ഇൻ ഗ്രേറ്റർ ഓർ ലെസർ ഡിഗ്രി. ചിലപ്പം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയും ചിലപ്പം ഭയങ്കര സാഡാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇതിലുള്ള വേരിയൻസിലുള്ള ഇമോഷൻസിനെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഫോയിൽ. മറക്കരുത് ആ വേർഡ്, ഞാൻ ഫസ്റ്റായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ്, എൻ്റെ ഒരു പുതിയ അറിവാണ്. നെക്സ്റ്റ് കോൺഫിഡൻറ്റ്. കോൺഫിഡൻ്റ് ആരാണ്? സംവൺ ഇൻ ഹൂം ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൺഫൈൻസ്. നമ്മൾ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കോൺഫിഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഡ്രാമ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും എക്സാമ്പിൾ സഹിതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രോട്ടോഗോണിസ്റ്റ്, ഹീറോ, ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ്, ആൻറ്റി ഹീറോ, ഡിറ്റോഗോണിസ്റ്റ്, സെക്കൻഡറി ക്യാരക്ടർ ഹു സപ്പോസ് ദി ഹീറോ. നെക്സ്റ്റ് ഫോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ എക്സിബിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രൈറ്റ് സം ട്രൈറ്റ് ഇൻ ഗ്രേറ്റർ ഓർ ലെസർ ഡിഗ്രി. അടുത്തത് എ കോൺഫിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ someone in whom the central character is confidence. Classical Greek drama often borrowed theme from epic myths, legends and histories. No doubt at all. Aristotle regarded tragedy as the highest form of poetry. അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ. Aristotle defined tragedy as the highest form of poetry. Form is to mean literature ആണ് കേട്ടോ. പോയട്രിയോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാണ്. ഈ ഐഡൻറ്റിഫൈ 6 elements of tragedy അല്ലേ. അത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച സംഭവങ്ങളാണ്. എന്താണ് 6 elements of tragedy ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? They are plot, character, thought, diction, music, spectacle. Plot means അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയാം. സിമ്പിൾ പ്ലോട്ട് ഉണ്ട്, കോംപ്ലക്സ് പ്ലോട്ട് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വേണം എന്താണ്? ക്യാരക്ടർ അല്ലേ. ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഏകദേശം എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും പറഞ്ഞു. ഫ്ലാറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, റൗണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. ഫ്ലാറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൈനർ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. റൗണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഡ്രാമയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സിനാണ് പറയുക. പിന്നെ തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കൊരു ചരടുണ്ടാവില്ലേ, തോട്ട് ഓഫ് ആക്ഷൻ, അതിനെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡിക്ഷൻ, ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ഡിക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. എന്താണ്? വേർഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലിറ്റററി വർക്ക്സ്, ആ ഡിക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് മ്യൂസിക് അറിയാം. ദെൻ സ്പെക്ടാക്കിൾ ഓഡിയൻസ് ആണ്. ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ എന്തുള്ളത്? ഡിവിഷൻസ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക്, ഇത് PDF കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളില്ല, അങ്ങനത്തതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കണം. അത് ഞാൻ നോക്കും ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.